Hello student, let us move towards the last chapter of electronics paper 2, and that is data converter. So in this chapter we are going to start with binary weighted DAC and R2R ladder DAC. So let us move towards the binary weighted. Hello student, let us move towards the last chapter of electronics paper 2, and that is what data converters. Basically data converters are required in conversion of one format of data into another format. For example, digital to analog, analog to digital. So let us start the conversion with DAC, that is digital to analog converter. You already learned this thing in first year of BSc. So you learned this in last year also. First type is what? Binary weighted DAC, that is given in this figure. This is the figure of binary weighted DAC. Why we call it as binary weighted? Because you just observe the figure. Here the inputs are applied like this: 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. That means these are the binary inputs. Okay, and here the value of resistor are in the form of its weighted, means 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, exactly opposite to these binary values. That means for 2 raised to 3 you have the value of resistor is 1. For 2 raised to 0, that is LSB, the value of resistor is 8 times of the MSB. Okay, so hence it is known as binary weighted. As this circuit converts this binary input into analog output, hence it is known as digital to analog converter. So here you have the digital input and here you have the analog output. See what happened, as this circuit's value of resistor are varies, hence the drawback of circuit is like this. या सर्किट मध्ये काय, आता MSB 2 raised to 3 हा MSB झाला, 2 raised to 0 काय झाला, LSB झाला. तर MSB मधून जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हा त्याला अपोज करणारा रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय 1 आहे, आणि LSB मधून जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हा त्याला अपोज करणारा रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय आहे 8 आहे. म्हणजे MSB ला जास्तीत जास्त करंट या ठिकाणी काय करायला लागतोय, फेस करायला लागतोय. आणि ह्या बायनरी वेटेड DACचा मोठा लॉस आहे, प्रॉब्लेम आहे. ओके, या ठिकाणी रेजिस्टरची व्हॅल्यू बघा, आता ह्या ठिकाणी एका रेजिस्टरची व्हॅल्यू 1 आहे, दुसऱ्याची काय 2 आहे, तिसऱ्याची काय 4 आहे, चौथ्याची काय 8 आहे. म्हणजे व्हेरिएबल रेजिस्टर व्हॅल्यूज तुम्हाला सिलेक्ट करायला लागता. हा ह्या बायनरी वेटेड DACचा काय ड्रॉबॅक आहे. ओके, आउटपुट व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. V output is equal to V0 into 2 raised to 0 plus V1 into 2 raised to 1 up to Vn minus 1 into 2 raised to n minus 1 divided by 2 raised to n minus 1. ओके, हा जो प्रॉब्लेम आहे हा प्रॉब्लेम इलिमिनेट करण्यासाठी आपण दुसरा DACचा टाईप शिकणार आहोत, आणि तो टाईप आहे R2R लॅडर नेटवर्क DAC. ओके, now you just observe the figure carefully. In this figure the values, the construction is like this. We are using only two values of resistor, R and 2R. If R is 1 then 2R is of 2 kilo ohm, means only two values 1K and 2K we are going to use in this circuit. Now see here, the inputs D0, D1, D2, D3 are digital form inputs which are applied to the 2R resistor, and output is taken across here. The output is in the form of analog, hence it is known as R2R because two values R and 2R. Ladder because the output is in the form of ladder, and DAC why, because it converts digital to analog. Okay, so let us see the nodal analysis. आता आपण काय करणार आहेत, ह्या सर्किटमध्ये ॲनालिसिस शिकणार आहोत. तर इनिशियली व्हॅल्यू हा काय झाला MSB झाला, आणि हा काय झाला LSB झाला. तर इनिशियल व्हॅल्यू मी घेते 1 0 0 0, म्हणजे MSB 1 आणि बाकीचे सगळे 0. हे इनपुट दिले असताना आउटपुट काय येते ते आपण ॲनालिसिसमध्ये शिकणार आहोत. ओके, सुरुवात करूया आपण ह्या साईडने. इथे बघा 2R आणि 2R ह्या दोघंही काय एकमेकांना पॅरलल आहे.
मग पॅरलल कॉम्बिनेशन ह्या 2Rचं आणि ह्या 2Rचं मी ते सॉल्व केलं. काय आलं 4R² अपॉन 4R म्हणजेच काय झालं R. ओके, हे गेलं आणि हे गेलं. इथे व्हॅल्यू काय राहिली, फक्त Rची व्हॅल्यू राहिली. ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्या दोन रेजिस्टरची ऐवजी काय मिळतं आहे, फक्त R. तो R इथे मी दाखवलेला आहे बघा. म्हणजे मग असं हे जे सर्किट आहे हे सर्किट आता ह्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालं आहे. ओके, R R आणि 2R. ओके, हा आहे D3. आता हा R आणि R दोघं कसं आहे सिरीजमध्ये, म्हणून R प्लस Rची व्हॅल्यू काय येईल 2R आणि हे सेम सर्किट कन्वर्ट होईल ह्या फॉर्ममध्ये. ओके, हा R आणि हा काय झाला 2R. हा 2R आणि हा 2R परत एकमेकांना कसा आहे तर पॅरलल आहे. मग ही व्हॅल्यू परत मी कॅल्क्युलेट केली तर मला काय मिळेल R. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्या दोन 2Rच्या ऐवजी फक्त R मिळेल. मग R आणि R परत काय होईल 2R. अशा प्रकारे नोडल ॲनालिसिस म्हणजे एक एक नोडल आपण सॉल्व करून पुढे जाऊ आणि फायनली जे सर्किट तुम्हाला मिळेल ते सर्किट असं असेल. दिस इज द फायनल सर्किट. ह्या ठिकाणी काय आहे तुमचा D1. हे बघा हा जो आहे ह्या सर्किटला आपण आलो. ओके, हा D1 मी स्ट्रेट केला तर तुम्हाला फिगर कशी दिसते, ही अशी दिसते. ओके, आणि ॲनालॉग व्होल्टेज आता D1 काय हा 1 म्हणजे काय V 5 वोल्ट फॉर एक्झाम्पल. ओके, आता ॲनालॉग व्होल्टेज म्हणजे ह्या खालच्या रेजिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, म्हणून आपण रेजिस्टर डिवायडर नेटवर्क अरेंजमेंट यूज करतो आहे. काय आहे ती 2R म्हणजे ह्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू डिवायडेड बाय याचं सिरीज कॉम्बिनेशन इंटू अप्लाइड व्होल्टेज, म्हणून 2R डिवायडेड बाय 2R प्लस 2R म्हणजे 4R इंटू अप्लाइड व्होल्टेज दॅट इज वॉट V. ओके, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा MSB 1 असेल तेव्हा V काय मिळाला V/2. ॲनालॉग व्होल्टेज काय मिळालं V/2. म्हणजेच अप्लाइड व्होल्टेज 5 असेल तर तुम्हाला काय येईल 2.5 व्होल्टेज आउटपुटला मिळेल. हेच आपण इथे बघितलं आहे बघा. जेव्हा MSB 1 असेल तेव्हा अप्लाइड व्होल्टेजच्या हाफने तुम्हाला व्होल्टेज मिळतं. MSBच्या पुढचा बिट जर 1 असेल तर V/4 येतं. हा बिट 1 असेल तर V/8 येतं आणि LSB 1 असेल तर V/16. अशा प्रकारे व्होल्टेजेस आपल्याला कन्वर्ट करून मिळतात. याचं प्रॅक्टिकल आपण घेतलेलंच आहे. ओके, मग हे सगळं समराईज करून आउटपुट व्होल्टेज कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं V0 × 2⁻0 प्लस V1 × 2⁻1 प्लस V2 × 2⁻2 इंटू Vn-1 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n. ओके, मग आपले हे 2 पॉईंट्स आज झालेले आहेत. आपण थांबूया. याच्यावर आधारित प्रॉब्लेम मी तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करते, ते तुम्ही सॉल्व करा.